Good afternoon, students. In the previous lecture, we have started discussion regarding the factors affecting to the IR absorption frequency. And whatever the introductory discussion of this concept, we have initiated in the last lecture, where we have seen that according to the Hooke's law, stretching frequency depends on the bond strength and the reduced mass. Actually, stretching frequency कशावरती depend आहे? So it depends on bond strength and the reduced mass. Bond strength and reduced mass. आता जर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जर बॉन्ड स्ट्रेंथ किंवा रिड्युस्ड मास वरती जर डिपेंड असेल तर याचा अर्थ काय होतं की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ दी सेम ग्रुप्स शुड बी सेम किंवा सेम असायला पाहिजेत. ऍक्च्युअली स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ज्या आहेत एक सारख्या कार्बन समजा सेम ग्रुप म्हणजे सपोज देर आर कार्बोनिल ग्रुप्स जस्ट लाईक दिस. सो ऑल दीज आर दी कार्बोनिल ग्रुप्स and all these carbonyl groups should show same stretching frequency, but in reality this is not possible. Reality मध्ये काय आहे की actually each type of the different carbonyl group shows the little bit change in the frequency. the frequency मध्ये बदल दिसतो. म्हणजे समजा हा 10-1710 च्या आसपास असेल तर हा तिथंच नसणार आहे, हा थोडासा अजून 1708 किंवा त्याच्या खाली येऊ शकतो, हा परत आणखी 1705 पर्यंत येऊ शकतो, हा पण परत वेगळा असेल. सो व्हॉट डज इट मीन? तर जनरली काय की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ज्या आहेत ना, तर जरी त्या बॉन्ड स्ट्रेंथ किंवा रिड्युस्ड मासवरती डिपेंड असल्या तरी पण तिथं असे काही गोष्टी आहेत की सराउंडिंग ग्रुप्स म्हणूया आपण, द ग्रुप्स विच आर सराउंडिंग टू द ऍक्च्युअल फंक्शनल ग्रुप. ज्या फंक्शनल ग्रुपचं तुम्हाला आय आर फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायचे त्याच्या शेजारी कुठले ग्रुप आहेत त्याचा पण ऍक्च्युअली त्या फंक्शनल ग्रुपच्या फ्रिक्वेन्सीवरती फरक पडतो. म्हणजे फक्त बॉन्ड स्ट्रेंथ आणि जनरली आपण काय होतं रिड्युस्ड मास याचाच फरक पडत नाही, तर शेजारच्या ग्रुपमुळे पण फरक पडतो. ऍक्च्युअली काय होतं की शेजारी कुठले ग्रुप आहेत त्याच्यावर त्या बॉन्डची स्ट्रेंथ कशी असणार हे पण ठरतं. ठीक आहे, तर त्या संदर्भातले जे 4 अफेक्टिंग फॅक्टर्स आहेत ते आपण ऍक्च्युअली डिस्कस करणार आहे. एक म्हणजे इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल, दुसरं म्हणजे रेझोनन्स इफेक्ट असेल, थर्ड असणार आहे की तुम्हाला स्टेरिक हिंड्रन्स किंवा आपण त्याला काय म्हणतो रिंग स्ट्रेन असं म्हणूया, आणि आणखीन एक आहे होता तो म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग. सो दीज आर दी 4 डिफरंट फॅक्टर्स which affects on the IR absorption frequency, and how these factors affects on the IR absorption frequency. So this point we'll discuss in the today's lecture. So let us start the discussion one by one. First factor is the inductive effect. So already I have discussed basics of all these factors. What is the meaning of inductive effect, what is meant by resonance effect, what is hydrogen bonding, what is ring strain. I think that everything I have discussed in the last lecture, so there is no need to discuss basics of all these concepts. You already know, or you already known about these basics. Okay, so directly I will start how this particular factor affect on the IR absorption frequency. So very first factor is the inductive effect. So basically we know that there are two types of the inductive effects. That is, one is a plus I, that is plus I inductive effect, and second one is a minus I. So basically plus I inductive effect, it is due to the electron donating or electron releasing group. It is due to the electron donating or electron releasing group. म्हणजेच काय की this effect basically appears or observes when there is a electron donating or electron releasing group is closer to the functional group, and the minus I effect, it observes or appears when electron withdrawing group is closer to the any functional group, or electron withdrawing group is near to the any functional group. Okay, so I think that you must be clear about what is plus I effect and what is minus I effect. Okay, so now we will discuss here. I will just draw one structure here. This is the molecule of the aldehyde, and at the another side I will draw the molecule of the ketone. So we have to discuss how the inductive effect affect on the IR absorption frequency. तर तो पार्ट आपण डिस्कस करणार आहे. See, in the aldehyde there is only one electron releasing group, that is CH3, near to the functional group, that is carbonyl. Okay, but in the ketone or in the acetone there are two electron releasing group neighboring to the carbonyl group. So now we are discussing the stretching frequency of this carbonyl group. हे जे दोन कार्बोनिल ग्रुप्स आहेत तर दोन कार्बोनिल ग्रुपची आपण स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी बघणार आहे. म्हणजेच काय की
we're going to discuss, or we're going to highlight the stretching frequency of these two carbonyl groups. What would be the stretching frequency of this carbonyl of aldehyde, and what would be the stretching frequency of carbonyl of the acetone? So basically what we found, so carbonyl stretching frequency of aldehyde is around 1720, and the stretching frequency of acetone or carbonyl group of the acetone is around 1710 per centimeter. 1710 per centimeter. Okay. So now, so what does it mean? In case of the aldehyde, there is only one electron releasing group, but in case of the ketone, there are two electron releasing group. आता मग याचा अर्थ काय होतो की इफ द एक्स्ट्रा मेथिल ग्रुप प्रेझेंट नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप, म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणू शकतो, इफेक्ट कसा आहे बघा, तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases as electron donating group increases near to the functional group, काय असेल, IR absorption frequency, म्हणजे मी त्याला म्हणतो न्यू, IR absorption frequency decreases. IR absorption frequency decreases म्हणजेच काय की, see in case of the acetone there are two electron releasing groups, IR absorption frequency is lesser than the IR absorption frequency of aldehyde, because in the aldehyde there is a only one electron releasing group. ठीक आहे. आता यालाच आपण दुसऱ्या वेळेने म्हणू शकतो की as plus I effect increases, as plus I effect increases, काय असेल, न्यू decreases. प्लस I effect इथं जास्त आहे acetone मध्ये. Why in the acetone plus I group is plus I effect is more? Because in the acetone there are two methyl groups, but in the ketone there is only one methyl group, आणि त्याच्यामुळे दोन मिथिल ग्रुप असले म्हणजे दोन्ही बाजूने इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिलीज होते टुवर्ड्स द कार्बोनिल, सो दॅट काय असेल, प्लस आय इफेक्ट इन्क्रीजेस, आणि त्याच्यामुळे प्लस आय इफेक्ट जो आहे तर तो बेसिकली काय होते की वाढतो. आता तुम्ही म्हणणार हे असं कसं होते, तर बेसिकली काय मेकॅनिझम होते बघा, आय विल जस्ट ट्राय टू make you understand what is the exact mechanism of behind this, why the stretching frequency of carbonyl group decreases. आपल्याला माहिती आहे, according to the Hooke's law, stretching frequency decreases by the two factor. One is a bond strength, that is K, and another one is a mu, that is a reduced mass. आता बघा, आपण reduced mass दोघांमध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये पण कार्बन आहे, इथं पण कार्बन आहे, याच्यामध्ये पण कार्बन आहे, आणि इकडे पण ऑक्सिजन आहे, म्हणजे दोघांमध्ये कार्बोनिल ग्रुपच आहे. सो there is no any mean to the reduced mass, no any meaning to the reduced mass, because reduced mass of the both groups are same, because both are the carbonyl groups. Okay, then effect it may be due to the bond strength. आता मग या दोघांची bond strength तुम्हाला वेगवेगळी कशी काय आहे, so I will just draw. आता बघा, in case of the acetone, acetone मध्ये काय होते बघा, these two methyl groups releases their electron density towards the carbon, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, carbon becomes electron rich, and as carbon becomes electron rich, carbon will try to shift this double bond towards the oxygen, and the structure it will be just like this. म्हणजेच काय की काय होईल की डबल बॉन्ड कॅरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेस, लिटिल बिट, थोडस काय होतं, कार्बोनिल ग्रुपचं डबल बॉन्ड कॅरेक्टर कमी होत. अँड वी नो दॅट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड इज लेस, काय म्हणू शकतो आपण, स्टेबल दॅन द डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल दॅन द ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे काय की स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड इज लेस दॅन द डबल बॉन्ड, and the strength of the double bond is lesser than the strength of triple bond. आता इथं सिंगल बॉन्ड तयार झाला, ऍक्च्युअली बघा, इथं सिंगल बॉन्ड सारखं नेचर झालं असं म्हणू शकत नाही आपण, पण काय होतं थोडक्यात बॉन्ड ऑर्डर जराशी कमी होते. म्हणजे थोडक्यात काय की डबल बॉन्ड इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिंगल बॉन्ड, आणि मग थोडंसं काय होतं की याचे जे डबल बॉन्डची स्ट्रेंथ आहे त्याच्यापेक्षा इथल्या डबल बॉन्डची स्ट्रेंथ कमी होती. इथल्या म्हणजे कुठल्या, तर ऍक्च्युअली ऍसिटोन मध्ये, आणि त्याच्यामुळे काय की ऍसिटोनचा जो कार्बोनिल आहे त्याचा के कमी होतो. And as the K of the acetone carbonyl is less, their stretching frequency is also less. तर त्याची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कमी आहे. लक्षात आलं. तर प्लस आय इफेक्ट कसा ऍक्च्युअली कॅरी ऑन होतो. So I will give some another examples of the plus I effect, or we can say that the minus I effect also. I will take some examples. See here, this is the first molecule here, CH3C double bond O CF3. That is a trifluoroacetone असं म्हणतो आपण, trifluoroacetone. Then the next molecule is ClC double bond OCl. That is carbonyl chloride. And one more molecule we will draw here, that is
sorry, FC double bond OF, that is carbonyl fluoride, carbonyl fluoride. And if we look at the stretching frequency of the carbonyl groups of each compound, it is just as like this 1769 per centimeter in case of the tricarbonyl acetone. So this is a tricarbonyl acetone, tricarbonyl acetone. Okay, and in case of the carbonyl chloride, so the stretching frequency it would be 1828 per centimeter, 1828 per centimeter. And in case of the carbonyl fluoride, that is 1928 per centimeter, 1928 per centimeter. So what is your observation here? The carbon stretching frequency increases from left to the right. The new increases from left to the right. So why the new increases from left to right? Because minus I effect also increases. Minus I effect का वाढला? Due to the presence of electron withdrawing group near to the carbonyl group. Okay, म्हणजेच आपला पहिला इफेक्ट काय होता? As plus I effect increases, partial absorption frequency decreases, IR absorption frequency decreases, and vice versa. That is, as minus I increases. आता दुसरं काय की as minus vice versa म्हणू शकत नाही, तर vice versa तिथं झालं. आता इकडे बघा, as minus I increases, minus I effect increases, as minus I effect increases, stretching frequency also increases, and vice versa पण म्हणू शकतो. म्हणजेच बघा, प्लस आय इफेक्ट असेल, आता परत एकदा लिहितो, प्लस आय इफेक्ट increases, new decreases, minus I effect increases, new increases. So this is the conclusion of the first factor only. एवढं एकच कन्क्लुजन आहे फर्स्ट फॅक्टर, याच्या पलीकडे फर्स्ट फॅक्टर मध्ये दुसरं काहीच नाही. ठीक आहे, एवढं जरी लक्षात ठेवलं तर यू विल अंडरस्टँड व्हेरी वेल. मी आता थोडक्यात तुम्हाला थिअरी पण सांगितलेली आहे. सो लेट अस गो टू द सेकंड इफेक्ट. आता पुढच्या इफेक्ट कडे जाऊया, बिकॉज वी हॅव व्हेरी लेस टाइम, कारण काल पण आपलं लेक्चर झालेलं नाही. सो वी शुड हॅव टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज रेझोनन्स इफेक्ट. If you have any doubts, any problems, you are free to ask me any questions, and you put your questions on the Google Classroom also. When I will get the time, I will answer to your question, no doubt. Yes. So next one is the resonance effect. So what is resonance effect? Already I have discussed in detail about the resonance effect in the last lecture. आता याच्यामध्ये पण as like plus I and minus I effect, there are plus R and the minus R effect. Same आहे resonance effect आणि inductive effect. हे दोघं काय की बोथ आर बिहेविंग सेम, बोथ आर बिहेविंग सेम, दोघांमध्ये फार फरक नाही. फक्त एक आहे की रेझोनन्स इफेक्ट कुठे येतो? व्हेनेवर देर आर कॉन्ज्युगेशन्स. कॉन्ज्युगेशन ज्या ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी आपण जास्त करून रेझोनन्स इफेक्टचा ऍक्च्युअली रेझोनन्स इफेक्ट इज मोर डॉमिनंट as compared to the inductive effect whenever there are conjugations. So here also I will draw two structures and I will explain how the resonance effect will affect on the IR absorption frequency. Okay, so this is a one molecule आणि हा दुसरा एक मी इथं ड्रॉ करते. इन द अनदर मॉलिक्यूल there is a conjugation. एका मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूल जो आहे त्याच्यामध्ये काय की कॉन्ज्युगेशन्स आहेत. इन द अनदर मॉलिक्यूल there is a conjugation. आता जर IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपण इथल्या कार्बोनिलची बघितली तर इट इज अराउंड 1710 पर सेंटीमीटर, आणि इकडची जर बघितली आपण या कार्बोनिलची तर 1685 पर सेंटीमीटर, 1685 पर सेंटीमीटर. म्हणजे काय की वन इज सॅच्युरेटेड carbonyl, another one is unsaturated carbonyl. One is saturated carbonyl, another one is unsaturated carbonyl. And see, in the second molecule there is a काय असेल की सेकंड मॉलिक्यूल जो आहे तर सेकंड मॉलिक्यूल मध्ये काय की रेझोनन्स इफेक्ट, आणि तो कसा आहे की मायनस आर इफेक्ट, रेझोनन्स इफेक्ट. तर इथं प्लस आर मायनस आर महत्वाचं नाही, तर इथं काही रेझोनन्स होतोय काही इम्पॉर्टंट आहे. तर बेसिकली काय बघा, इथं पण इफेक्ट काय सांगतो बघा आपल्याला की ऍज कॉन्ज्युगेशन इन्क्रीजेस किंवा ऍज रेझोनन्स इन्क्रीजेस काय आल की न्यू डिक्रीजेस, ऍज रेझोनन्स इन्क्रीजेस. आता हे काय की मायनस आर इफेक्ट आहे ऍक्च्युअली, बरोबर आहे काय, शिफ्टिंग तिकडे होत आहे तर ऍक्च्युअली तुमच्या ग्रुपकडे शिफ्टिंग झाली नाही. आता इथं प्लस आर का मायनस आर असं ऍक्च्युअली सांगता येत नाही, पण कार्बोनिलच्या शेजारी म्हणजे कार्बोनिल जर स्वतःकडे जर इलेक्ट्रॉन रेझोनन्स करून घेत असेल तर त्यामुळे पण काय होतं की हा जो बॉन्ड आहे तो सिंगल बॉन्ड सारखा बिहेव करायला लागतो. म्हणजेच काय की मायनस आर इफेक्ट इन्क्रीजेस काय असेल की न्यू डिक्रीजेस. आणि इथं काय बघा, इथं मायनस आर इफेक्ट नाहीयेच, बरोबर आहे का नाही, इथं शेजारी कॉन्ज्युगेशन नाहीये. म्हणजे रेझोनन्स इफेक्ट हा कशाच्या संदर्भात, ऍज कॉन्ज्युगेशन इन्क्रीजेस IR absorption frequency decreases. Very simple conclusion from this, that is as
conjugation increases, IR stretching frequency, that is nu decreases. I will write in short, nu decreases as conjugation increases, nu decreases. And one more example I will just write here. आणखीन काही example मी तुमच्या समोर मांडतो, so you will be clear about this particular effect. So this is the ester. Okay, this is first compound, this is another one. I will just increase conjugation in each structure. प्रत्येक स्ट्रक्चर मध्ये मी काय करतो की थोडं थोडं कॉन्ज्युगेशन जे आहे तर ते कॉन्ज्युगेशन वाढवतोय. आणि मग काय होतं की आपण ऍक्च्युअली इफेक्ट काय आहे, कार्बोनिल वरती कुठला इफेक्ट होतो ते आपण बघूया. ठीक आहे, हाऊ दिस कार्बोनिल विल अफेक्ट. तर बेसिकली इथं जर तुम्ही चेक केलं तर काय, इन द फर्स्ट structure there is no conjugation, in the second structure there is a conjugation, and in the third structure there is more conjugation थोडंसं जास्त आहे. Okay, and so resonance effect will be active here. इथं पण काय होणार आहे की ऍक्च्युअली रेझोनन्स इफेक्ट जो आहे तो इथं स्ट्रॉंगली काम करणार आहे. ओके, तर आता इथं जर आपण आयआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी बघितल्या तर हा पहिला जो आहे हा याचा आयआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी 1740 आहे, 1740. इन द सेकंड इस्टर आहे बघा 1720 पर्यंत येते. आणि इन द थर्ड इस्टर इट शोज अराउंड 1715. 1715. म्हणजे एक तुमच्या लक्षात आलं की ऍज कॉन्ज्युगेशन इन्क्रीजेस न्यू डिक्रीजेस, ऍज कॉन्ज्युगेशन इन्क्रीजेस न्यू डिक्रीजेस. बघा 1740, 1720, 1715. सिम्पली लक्षात ठेवायला अगदी सोपा आहे, काही फार याच्यामध्ये वेगळा नाही आणि फार अवघड नाही. 1740, 1720 आणि 1715. का तर याच्यामध्ये कॉन्ज्युगेशन मोर. इन द थर्ड स्ट्रक्चर देर इज अ मोर कॉन्ज्युगेशन हे जास्त आहे. ओके, आय विल टेक सम मोर एक्झाम्पल्स. जस्ट टेक वन मोर एक्झाम्पल. CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसेटामाइड आहे. ठीक आहे, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 and one more, that is benzamide C double bond O NH2. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर दिस कार्बोनिल शोज स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी इन द रेंज 1690 per centimeter. 1690. So this is in the range of 1660 and this is in the range of 1680. ऍक्च्युअली हे मी इथं मध्ये ड्रॉ करायला पाहिजे, इथं जर ड्रॉ केलं तर यू विल अंडरस्टँड. ठीक आहे, आता जर आपण थोडंसं बघितलं, जस्ट लुक ॲट द मॉलिक्यूल. आता ऍक्च्युअली मला सांगायचं रिझन काय असेल की पहिल्या याच्यामध्ये बघा इथं कॉन्ज्युगेशन तुमचं जास्त आहे. तर तुम्ही म्हणणार इथं, तर इथं पण काय की इथं पण ऍक्च्युअली काय होते की रेझोनन्स इफेक्ट जो आहे तो ऍक्टिव्ह होते, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे याची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे 1690. त्याच्यानंतर याची आहे 1680 आणि हा सगळ्यात कमी, कारण इकडे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे आणि एकच प्लस आर इफेक्ट, म्हणजे एक प्लस आय आणि एक दुसरा मायनस आर, असे दोन इफेक्ट लागू होतात. म्हणजे एका बाजूला रेझोनन्स होतोय आणि दुसऱ्या बाजूला इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इथं दोन्ही बाजूला रेझोनन्स आहे, इकडे पण दोन्ही बाजूला रेझोनन्स आहे, पण याचा रेझोनन्स काय की याच्यापेक्षा थोडासा कमी असेल. म्हणजे NH2 दोन्ही बाजूला आहे, त्यामुळे लोन पेअर पटकन शिफ्ट होत आहेत, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे काय की हा 1690 आहे, हा 1660 आहे आणि हा 1680 आहे. ठीक आहे, म्हणजे याच्यात आणखीन एक आपण कन्क्लुजन सांगू शकतो की increasing the number of double bonds increases the resonance and further decreases the IR absorption frequency. काय असेल, increasing number of double bonds. Number of double bonds जर वाढले, increasing number of double bonds increases resonance. त्याच्यामुळे काय होतं की रेझोनन्स जो आहे रेझोनन्स वाढतो. आणि ऍज रेझोनन्स इन्क्रीजेस काय असेल की न्यू, दॅट इज IR absorption frequency डिक्रीजेस. आता याच्यामध्ये फक्त प्लस आय मायनस आय जसं आहे ना, इथं फक्त काय की प्लस आय मायनस आयच्या ऐवजी ती मायनस आर हा काय करतोय की बेसिकली त्याच्यामुळे रेझोनन्स तुमचा जो आहे तो कमी होते. तिकडे प्लस आर म्हणजे आता इथं थोडंसं मी फायनल आणखीन एक टेबल चार्ट तुमच्या समोर मांडतो कन्क्लुजन साठी, सो यू विल अंडरस्टँड फर्दर बेटर. बघा, प्लस आर मायनस आय, सॉरी प्लस आय मायनस आय प्लस आर मायनस आर. कोण सांगेल मला आता व्हॉट अबाउट द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज? बघा कोणाला समजले बघूया आपण. हा, न्यू अँड द न्यू. मला इन्क्रीजेस कुठं लावायचं आणि डिक्रीजेस कुठं लावायचं तेवढं सांगायचं. एनीवन प्लीज? येस. हा, हे बघा आपल्याला संपवायचं आहे. चला सांगा पटकन. प्लस आय इफेक्ट, वेदर इट इन्क्रीजेस द रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी और डिक्रीजेस.
डिक्रीजेस. डिक्रीजेस. व्हेरी नाईस. हे काय करेल? डिक्रीजेस. का? तर प्लस हा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट करतो आणि त्याच्यामुळं तिकडे जे काय होऊ शकतं की बेसिकली सिंगल बॉन्ड कॅरेक्टर तयार होऊ शकतं. सिंगल बॉन्ड म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप हा सिंगल बॉन्ड होऊ शकतो. म्हणजे थोडक्यात सिंगल बॉन्ड नाही ऍक्च्युअली, बट थोडंसं विकनेस येतो त्या कार्बोनिल ग्रुपला, त्याची स्ट्रेंथ कमी होते आणि त्यामुळे कमी होतं. आणखी मायनस आय ला काय असेल? increases व्हेरी नाईस. सो व्हॉट अबाउट प्लस आर? हे महत्वाचं. डिक्रीजेस. डिक्रीजेस और इन्क्रीजेस? बघा, आय विल जस्ट ड्रॉ युअर स्ट्रक्चर. आता मला प्लस आर इफेक्ट आणि मायनस आर इफेक्ट मध्ये बघा तुम्हाला फरक कळतोय का? हा, तर मी आता असं शिफ्टिंग दाखवलं. रेझोनन्स समजा मी असं दाखवलं. सपोज द रेझोनन्स इज ऍज सच, वेदर इट इज अ प्लस आर और मायनस आर, which one is correct? Whether it is plus r or minus r, it is a minus r because here there is a electronegative group and it drags the किंवा it drives the resonance towards themselves. हा स्वतःकडे रेझोनन्स ओढून घेतोय, म्हणजे थोडं इलेक्ट्रॉन काय करतोय, शिफ्टिंग करून घेतोय आणि त्याच्यामुळे हा मायनस आर इफेक्ट आहे. हा जर मायनस आर इफेक्ट असेल तर मग आता न्यू काय होतोय बघा. येस, व्हॉट अबाउट न्यू? बघा थोडासा विचार करा, कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. हा, yes, pick up. What about new? Increases or decreases? आता मी काय सांगितलं, हा मायनस आर इफेक्ट आहे ना. मायनस आर इफेक्ट मुळे काय झालं, हे बघा, हे कार्बोनिल ग्रुप आहे, त्याचा रेझोनन्स झाल्यामुळे काय झालं, हा CO मायनस प्लस झाला, म्हणजे हा वीक झाला ना, सिंगल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट झाला ना, थोडक्यात डबल बॉन्डच्या ऐवजी कन्वर्ट होत नाही, पण ऍक्च्युअली आपण काय म्हणूया की थोडंसं स्टॅबिलिटी त्या बॉन्डची कमी होती आणि त्याच्यामुळे आर काय होईल, मायनस आर इफेक्टला काय येईल, तर इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेझोनन्स आणि इन्क्रीज. हा, आणि इथं काय असणार, इन्क्रीजेस. म्हणजे प्लस आर इफेक्ट जो आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे, रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी absorption frequency increases and minus I effect higher absorption frequency decreases. So this is the conclusion of our first two factors. ठीक है. So the next factor is the hydrogen bonding. Third one, it is the hydrogen bonding. हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये जनरली, आता हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये पण एक सिंपल आहे की हायड्रोजन बॉन्डिंग जनरली काय करतं बघा, इट लोअर्स दी IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ऍज हायड्रोजन बॉन्डिंग इन्क्रीजेस न्यू डिक्रीजेस. एकच कन्क्लुजन आहे याच्यामध्ये, वेगळं कन्क्लुजन नाही. ऍज हायड्रोजन बॉन्डिंग इन्क्रीजेस न्यू डिक्रीजेस, म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग लोअर्स दी IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी बिकॉज इट विकन्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय इन्क्रीजिंग द bond length. Actually hydrogen bonding झाल्यामुळे, आता for example I will just draw one structure here which contains hydrogen bonding. This is a carbonyl group, this is another, this is one carboxylic acid. Okay, one molecule of carboxylic acid. So at the another side I will draw one more molecule of the carboxylic acid. दुसरा एक तोच molecule आहे carboxylic acid चा, तर मी इथं काय करतो की ड्रॉ करतो. Okay, and I will just see there is hydrogen bonding between this oxygen and this hydrogen. Okay, so similar here. हे बघा, हे हायड्रोजन बॉन्डिंग, हे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणायचं याला. इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे द हायड्रोजन बॉन्डिंग विच इज इन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स, दोन मॉलिक्युल मध्ये, त्याला इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये. आता बघा या दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग झाल्यामुळे काय होतं बघा जस्टली, तर इट विकन्स दी स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड. इकडच्या कार्बोनिल बॉन्डची ती स्ट्रेंथ वीक करते, इकडच्या पण करता, याची पण स्ट्रेंथ वीक होते, नो डाऊट. इकडे तसंच आहे की इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार झाल्यामुळे या दोन बॉन्ड मध्ये जी स्ट्रेंथ आहे ना ती कमी होते, बरोबर का. म्हणजेच काय की हायड्रोजन बॉन्डिंग विकन्स दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायड्रोजन बॉन्डिंग विकन्स दी बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय इन्क्रीजिंग बॉन्ड लेंथ. कारण हा हायड्रोजन इकडे थोडासा ओढला गेल्यामुळे ही जी बॉन्ड लेंथ आहे ती बॉन्ड लेंथ बेसिकली काय होते, वाढते. and as bond length increases काय होतं, बॉन्ड लेंथ वाढल्यामुळे काय होईल की बॉन्डची स्ट्रेंथ कमी होते. कारण आपल्याला माहिती की जेवढा बॉन्ड शॉर्ट तेवढे बॉन्डची स्ट्रेंथ जास्त आणि तेवढी IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी जास्त. तर इथं काय की हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे इकडच्या बॉन्डची बॉन्ड लेंथ वाढते किंवा या बॉन्डची बॉन्ड लेंथ वाढते आणि बॉन्ड लेंथ वाढल्यामुळे बॉन्ड जो आहे तो बेसिकली काय होतो, वीक होतो. आणि त्याच्यामुळे बघा इट लोअर दी IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. आणि तुम्हाला इथला जो कार्बोनिल आहे हा कार्बोनिल 1721 सेंटीमीटर या रेंज मध्ये ऍक्च्युअली याचं ऍब्झॉर्प्शन तुम्हाला बघायला मिळतं. हे ऍक्च्युअली नॉर्मल कार्बोक्सिलिक ऍसिड जर तुम्ही सिंगल घेतला RCOOH
तर या केसमध्ये याचं जे आहे ते 1730-35च्या रेंजमध्ये IR absorption frequency असते. ओके, बट ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग IR absorption frequency decreases to the 1721 आता याचा इफेक्ट फक्त कार्बोनिलवर होतो असं नाही. इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन दी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑल्सो. इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन दी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ द हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑल्सो. म्हणजेच बघा OH which is in the hydrogen bonding, it shows stretching frequency in the range 2700 to the 3500 per centimeter. बघा स्ट्रेच OH हा जो हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये बघा हा OH जस्ट सी दिस OH which is in the hydrogen bonding and this also. These two OH shows the stretching frequency in the range 2700 to 3500 per centimeter. But the OH which is not in the hydrogen bonding, which is free, जो OH free आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये नाही, so it shows the stretching frequency around 3500 per centimeter or more. 35 किंवा 35 पेक्षा थोडंसं जास्त दाखवू शकतो. आणि ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे तर तिथं बेसिकली आपल्याला काय होतंय की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर ती कमी बघायला मिळते. म्हणजे कसा हायड्रोजन बॉन्डिंगचा इफेक्ट होतो त्या संदर्भात मी हे डिस्कशन केलं. अगेन याच्यामध्ये आणखीन एक प्रकार की इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग shows more effect than the intermolecular hydrogen bonding. इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे इन बिटवीन द टू मॉलिक्युल, दोन वेगवेगळ्या मॉलिक्युल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर त्याचा इफेक्ट कमी आहे IR absorption फ्रिक्वेन्सीवर ऍज कम्पेअर्ड टू द हायड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेझेंट इन द इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रामॉलिक्युलर म्हणजे काय, या मॉलिक्युल मध्येच. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज देर इज अ वन मॉलिक्युल जस्ट लाईक दिस, हा COH आहे आणि हा OH आहे. ठीक आहे, तर इकडच्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी थोडस तुम्हाला हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं कसं ऍक्ट होते ते पण ड्रॉ करतो. C डबल बॉन्ड O आणि इकडं असेल OH, इथं काय असेल O आणि इथं H. ठीक आहे, सो देर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस ऑक्सिजन अँड द हायड्रोजन. त्या हायड्रोजन ऑक्सिजन मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं, त्याला आपण काय म्हणतो इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर हे जे इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे इट इज मोर डॉमिनंट ऍज कम्पेअर टू इंटरमॉलिक्युलर. इंट्रा हा इंटरपेक्षा डॉमिनंट आहे आणि त्यामुळे इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये फ्रिक्वेन्सीज अजून कमी होतात ऍज कम्पेअर टू द इंटरमॉलिक्युलर. आता फक्त एक आहे की याच्यामध्ये काय की इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन द हायड्रोजन बॉन्डिंग. इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन द हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता हे दोन, एक इंट्रा आणि एक इंटरमॉलिक्युलर घेतला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी हे जर ऑर्थो पोझिशनच्या ऐवजी जर पॅराला सबस्टिट्यूशन काढलं तर ह्याच्यामध्ये इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग होईल का नाही. बट दिस मॉलिक्युल विल शोज द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. हा जो मॉलिक्युल आहे तो इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवतो मॉलिक्युलच्या आतमध्ये स्वतःमध्ये, आणि हे मॉलिक्युल जे आहेत ते इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवतात इन्स्टेड ऑफ द इंट्रा. ठीक आहे, आता जर मी हे दोन्ही मॉलिक्युल काय केले, डायल्यूट केले, या दोघांचं डायल्यूट सोल्युशन बनवलं तर याच्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीवरती काय फार फरक पडणार नाही. म्हणजेच काय की डायल्युशन विथ द, आता त्याच्यामध्ये पण डायल्युशन कुठल्या सॉल्व्हंट न करता त्याच्यावरती डिपेंड आहे. मी अगदी थोडंसं खोलात चाललंय पण थोडस इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन द हायड्रोजन बॉन्डिंग असं याला आपण नाव देऊया. इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन हायड्रोजन बॉन्डिंग. इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन द हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग वरती डायल्युशनचा काय इफेक्ट होतो ऍक्च्युअली. ठीक आहे, इफ वी डायल्यूट द मॉलिक्युल विथ द अप्रोटिक सॉल्व्हंट which prevents the hydrogen bonding. अप्रोटिक सॉल्व्हंट म्हणजे की ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन डोनेट करण्याचं हायड्रोजन त्याच्यामध्ये नाहीच आहे, तर अशा प्रकारचे अप्रोटिक सॉल्व्हंट जे आहेत तर त्या अप्रोटिक सॉल्व्हंटने जर आपण डायल्युशन केलं एखाद्या कंपाऊंडचं तर विच प्रिव्हेंट्स द हायड्रोजन बॉन्डिंग, आणि त्यामुळे तिथं हायड्रोजन बॉन्डिंग होणार नाही. अँड देअरफॉर IR absorption frequency shifts to the higher side. बरोबर आहे, कारण बिकॉज देर इज नो हायड्रोजन और ऍज देर इज नो हायड्रोजन as there is no hydrogen IR absorption frequency increases. कारण आपल्याला माहिती आहे की हायड्रोजन बॉन्डिंग लोअर्स दी IR absorption frequency, आणि त्याच्यामुळे आपण जर एखादा मॉलिक्युल जर डायल्यूट केला अप्रोटिक सॉल्व्हंट, इफ वी डायल्यूट दी one of the compound with the aprotic solvent, then it prevents the hydrogen bonding, and as it prevents the hydrogen bonding, IR absorption frequency shifts to the higher side. म्हणजे ते जास्त IR absorption frequency असणार. म्हणजे सपोज we have diluted the acetic acid with any aprotic solvent, CH3 जर आपण इथे घेतलं तर acetic acid aprotic solvent ने डायल्यूट केलं तर there will be no effect on the IR stretching frequency of this carbonyl as well as this oxygen OH hydroxyl. का होणार नाही तर हायड्रोजन बॉन्डिंग होणार नाही कारण डायल्युशन या अप्रोटिक सॉल्व्हंटने केलेलं आहे. त्यामुळे सगळे मॉलिक्युल एकमेकांपासून दूर जातील
as these molecules are away from each other, there is no any type of the hydrogen bonding. ठीक आहे. आणि जनरली इंट्रामॉलिक आता ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला एखादा कंपाऊंड आर्थो सबस्टिट्यूशन आहे का पॅरा सबस्टिट्यूशन आहे ते पण कळू शकतं IR ने. काय करायचं बघा, हे दोन कंपाऊंड आहेत. जर आर्थो सबस्टिट्यूशन असेल तर काय होईल की डायल्युशन केलं तर या मॉलिक्युल वरती काहीच इफेक्ट पडणार. आता याच्यामध्ये महत्वाचं आहे बघा, ऑन डायल्युशन देर इज इफेक्ट ओनली ऑन द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. डायल्युशन केल्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग वरतीच इफेक्ट पडणार आहे, नॉट ऑन द इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. त्याच्यामुळे बघा इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी कमी येईल कधी डायल्युशन केल्यानंतर सुद्धा. बट ऑन डायल्युशन दिस मॉलिक्युल विल नॉट शो द लेसर IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. याची IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी ही तुम्हाला फ्री हायड्रॉक्सिल सारखी दिसेल किंवा फ्री कार्बोनिल जसं असेल तसं दिसणार आहे, जो हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये नाहीये त्या पद्धतीने. ठीक आहे, म्हणजेच काय की ऑन डायल्युशन देर इज नो इफेक्ट ऑन द इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, बट डायल्युशन अफेक्ट्स ऑन द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. डायल्युशन अफेक्ट्स ऑन द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे, असंच आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. टेकन फिनॉल असेल, अल्कोहोल असेल किंवा एनी अमाइड और अमाइन कंपाऊंड्स, ऑल दिस सच अ कंपाऊंड्स शोज द हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि ज्या ज्या ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे तर त्या ठिकाणी बेसिकली काय होते की जनरली तुमच्या IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कमी होते, आणि ज्या ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग नाहीये तर त्या ठिकाणी IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती जास्त असते. So last effect, that is stretching ring strain, effect of the ring strain. Fourth effect of ring strain. So here also I will give one example. आपल्याकडे 2 मिनिट राहील, तेवढ्यात मी एक्सप्लेन करतो. I will try to explain. This is carbonyl, cyclohexanone compound आहे, cyclohexanone. Another I will draw one minute, pentanone, then cyclobutanone, and the last one I will draw cyclopropanone. ठीक आहे. आता हे जे कार्बोनिल ग्रुप आहे त्याची आपण स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी बघतोय आता. बघा याच्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कशा येतील आता. सो दिस carbonyl of the cyclohexanone shows or it absorbs around 17110. It is around 1740, 1775 and 1818. बघा, so as we go from left to the right, as the size of the ring decreases, stretching frequency increases. म्हणजे याच्यावर आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो, as the ring size decreases असेल की रिंग स्ट्रेन इन्क्रीजेस. रिंगची साईज वाढली, साईज कमी झाली की रिंगवरचा ताण वाढतो. रिंग स्ट्रेन इन्क्रीजेस and IR absorption frequency decreases, that is nu decreases. Okay, so this is the effect of the ring strain. या रिंग वरचा जर ताण वाढला तर त्याचे असणारे जे, आता हे बघा मी सगळं विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बोनिल ग्रुपच बऱ्यापैकी बोललो. हे फक्त कार्बोनिल ग्रुप वरती इफेक्ट होत नाही, हे तुमच्या लक्षात असू द्या. each and every type of the functional group affect on the affected by these groups. सगळे जे म्हणजे मॉलिक्युल्स आहेत, सगळे जे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत डायटॉमिक ग्रुप्स, तर ते सगळे डायटॉमिक ग्रुप्स विल अफेक्ट बाय द एनी अफेक्टिंग ग्रुप. याच्यातलं रिंग स्ट्रेन असेल, हायड्रोजन बॉन्डिंग, कोणा ना कोणावरती म्हणजे सगळ्यांवरती इफेक्ट पडतो. फक्त कार्बोनिल वरती पडतो असं नाही. हायड्रॉक्सिल ग्रुप असेल तर बाकीचे जे काही ग्रुप्स आहेत त्याच्यावरती पण